Hello everyone, welcome to a grammar class. In this video, we're going to see lesson 19, conjunctions. We know that conjunctions are a linking words that are used to connect the two sentences or the clauses. Okay. First of all, see the types of conjunctions. The first type, coordinating conjunction. The first type is coordinating conjunction. First, see what is meant by coordinating conjunction. Coordinating conjunction is a single word connectors that join independent clauses at the same level. Coordinating connectors அப்படின்றது ஒரு single word connector. Okay, அதில் இருக்கிற connectors எல்லாமே single wordல இருக்கும். They are used to join the independent clauses at the same level. ரெண்டு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸஸை ஜாயின் பண்றதுக்கு கோஆர்டினேட்டிங் கனெக்டர்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் ஆகும்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸஸ் அண்ட் டிபெண்டன்ட் கிளாஸஸ்னா என்ன நமக்கு தெரியும். ஒன்ஸ் அகைன் ஐ ரிப்பீட். டிபெண்டன்ட் மீன் இட் நீட்ஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் கிளாஸ் ஆர் சென்டென்ஸ் டு கிவ் அ மீனிங். ஓகே, டிபெண்டன்ட் சென்டென்ஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு வந்துட்டு இன்னொரு சென்டென்ஸ் வந்து கண்டிப்பா தேவைப்படும் கம்ப்ளீட் மீனிங் கொடுக்கறதுக்காக. இஃப் சப்போஸ் இட் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ், இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸா இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து என்ன தேவைப்படாது, இன்னொரு சென்டென்ஸோ இல்ல கிளாஸோ தேவைப்படாது மீனிங் கொடுக்கறதுக்காக. ஓகேவா? சோ டிபெண்டன்ட், இண்டிபெண்டன்ட், இதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருந்தேன். இண்டிபெண்டன்ட் மீன்ஸ் நம்ம எல்லாருமே இண்டிபெண்டன்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்றோம் இல்லையா, சுதந்திரம். ஓகேவா? யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணாம நம்ம நாடு தனியா இருக்கு அப்படி சொல்றாங்க இல்லையா, அதான் independent. ஓகேவா? so independent mean it doesn't expect anything. That is what called independent. Okay, and see the definition. Single word connectors. Coordinating connectors are the single word connectors that join independent clauses at the same level. Okay, the next one, correlative connectors. Okay, second one is to be correlative connectors. It is the multi-word connectors. Correlative connectors அப்படிங்கிறது multi-word connectors. ஓகேவா? coordinating conjunctionல என்ன இருந்தது, single word connector பார்த்தோம். correlative multi-word. multi-word mean more than one word. ஓகேவா? that join independent clauses at the same level. multi-word connectors என்ன யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, that work the same as coordinating conjunction. coordinating conjunction என்ன work பண்ணுனதோ அதே work தான் correlative conjunction, which mean multi-word connector பண்ண போகுது. ஓகேவா? join independent clauses at the same level. then next one, subordinating connectors. next என்ன பார்க்க போறோம், subordinating connectors. subordinating connectors நமக்கு என்ன சென்டென்ஸ் வரப்போகுது, டிபெண்டன்ட் சென்டென்ஸ் வரப்போகுது. ஓகேவா? சோ ஒரு டிபெண்டன்ட்டோ ஒரு இண்டிபெண்டன்ட்டையோ ஜாயின் பண்றது தான் subordinating connectors. see here, connectors that introduce dependent clauses and join them to independent. என்ன செய்யும், டிபெண்டன்ட் கிளாஸஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதை எது கூட ஜாயின் பண்ணும், இண்டிபெண்டன்ட் கூட ஜாயின் பண்ணும். ஓகேவா? டிபெண்டன்ட், இண்டிபெண்டன்ட், இது எல்லாத்துக்கான மீனிங்கும் எக்ஸசைஸ் எல்லாமே பார்க்க உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும். ஓகேவா? சோ ப்ளீஸ் டோன்ட் ஸ்கிப் த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க, அப்பதான் ஈஸியா புரியும். ஓகேவா? as per I told you, exercise நிறைய பார்க்க என்ன ஆகும், உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சிடும். ஓகேவா? see the first exercise, very simple one. pick out the following conjunctions in the following sentences. கீழே இருக்கிற conjunctionsல என்ன பண்ண சொல்லிருக்காங்க, ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்லிருக்காங்க. ஓகேவா? see the first one, make hay while the sun shines. In this sentence I highlighted one word, that is while. Okay, while is the conjunction in this sentence. Okay, make hay while the sun shines. இங்க பாருங்க, make hay அப்படின்றது dependent, right? and while என்றது subordinate conjunction. subordinate conjunction யூஸ் பண்ணும் போது மட்டும்தான் dependent clause வரும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஓகேவா? the sun shines, sun shine ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க, அது independent. so make hay அப்படின்ற dependent clause sunshine கூட join பண்ணுது. ஓகேவா? எந்த word யூஸ் பண்ணி, while. so while is a subordinate conjunction. okay, the second one, I shall stay home since I am no longer needed there. நான் வந்து வீட்டிலே தான் இருக்கேன். ஓகே, அங்க எனக்கு தேவையே இல்லை, இருந்தாலும் நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், வீட்டில தான் இருக்கேன். ஓகேவா?
I shall stay home. நான் வீட்ல இருக்கேன். I am no longer needed there. இங்க ரெண்டு clauseயும் since அப்படின்ற connector யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் join பண்ணிருக்கோம். ஓகேவா? So here since is the connector. Then third one, do not make noise else you will have to leave class. ஒன்னு சத்தம் போடாம இரு, இல்லனா நீ கிளாஸ் விட்டு வெளியில போ. ஓகே, do not make noise else you will have to leave the class. Here else is the connector. Okay, then fourth one, she did not come to school as she was sick. அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லை, அதனால அவ என்ன பண்ணல, ஸ்கூலுக்கு வரல. Here as is the connector. Then fifth one, she looked around the room as if she was searching for someone. அவ என்ன செய்யற, இந்த ரூமை சுத்தி சுத்தி பாக்குறா. எப்படி பாக்குறான்னு பாத்தீங்கன்னா, அவ ஏதோ தேடுற மாதிரி அந்த ரூமை சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஓகேவா? Here as ifன்றது ஒரு கனெக்டர். The next one, the land is either parched or flooded. இந்த land வந்து parched நல்லா வளைந்த. ஓகே, and flooded mean வெள்ளம் புகுந்தது. ஓகேவா? The land is either parched or flooded. Here either or. Okay, these are the connectors here. In seventh one, either you finish the work fast or you come again tomorrow. First இந்த work finish பண்ணுங்க, இல்லனா நாளைக்கு திரும்ப வாங்க. ஓகேவா? Here either or is a connector. We reached the airport early so that we could receive the guest for the conference. நாங்க வந்துட்டு ஏர்போர்ட்க்கு சீக்கிரமா ரீச் ஆகிட்டோம், அதனால நாங்க என்ன பண்ணோம், கெஸ்ட் ஓகேவா, கான்ஃபரன்ஸ்க்கு வந்த கெஸ்ட்டை ரிசீவ் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருந்ததுன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? so that is a connector here. The ninth one, although I am hungry I do not wish to eat pizza. நான் வந்து ரொம்ப பசியா தான் இருக்கேன், இருந்தாலும் நான் வந்து என்ன சாப்பிட விரும்பல, பீஸா சாப்பிட விரும்பல. ஓகேவா? Here although is the connector. In 10th one, if I do not like something I say so frankly but politely. எனக்கு ஏதாவது பிடிக்கலனா, ஓகேவா, if ஒருவேளை எனக்கு ஏதாவது பிடிக்கலனா I say so frankly, நான் என்ன செய்வேன், வெளிப்படையா சொல்வேன், ஆனா பொலைட்டா சொல்வேன். ஓகேவா? தன்மையோட சொல்வேன்னு சொல்றாங்க. யாரையும் எடுத்தறிஞ்சு பேசாம தன்மையா பொலைட்டா சொல்வேன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அப்போ if, so, but, these are the connectors here. Okay, and see the next one. Correct the subject verb agreement. If there is no error, write no error after it. நம்மள என்ன பண்ண சொல்லிருக்காங்க, சப்ஜெக்ட் verb agreement இருந்ததுன்னா கரெக்ட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. no error எதுவுமே இல்லனா no errorனு ரைட் பண்ணும். ஓகேவா? சப்ஜெக்ட் verb agreement mean it's nothing மா, சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா சிங்குலர் verb தான் இருக்கணும். ஓகே, அதான் சப்ஜெக்ட் verb. சப்ஜெக்ட் சிங்குலர்னா verb சிங்குலரா இருக்கணும். ரைட்? சப்ஜெக்ட் ப்ளூரல்னா verb ப்ளூரலா இருக்கணும். தென் அது பாஸ்ட் டென்ஸ் சென்டென்ஸ்னா பாஸ்ட் verb தான் இருக்கணும். பிரசன்ட்னா பிரசன்ட் verb, ஃபியூச்சர்னா ஃபியூச்சர் verb. ஓகேவா? see the first one, either you or she are lying to me. நல்லா பாருங்க, இங்க கனெக்டர்ஸும் இருக்கு. ஓகேவா? so that only இந்த எக்ஸசைஸ் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. either you or she, ஒன்னு நீ இல்ல அவ, யாரோ ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்ணீங்க, பொய் சொல்றீங்கன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? so யாரோ ஒருத்தர்ன்றதப்போ சிங்குலர் தானே, சிங்குலர் verb தானே வரணும். ஆனா அங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, ஆர் கொடுத்திருக்காங்க. ஆர் is a plural verb. so அங்க என்ன வரணும், is. okay, either you or she is lying to me. then second one, neither Anya nor her brothers likes going to the movie. நான்யாவோ இல்ல அவளோட பிரதர்ஸோ என்ன பண்ணல, மூவிக்கு போறதுக்கு விருப்பப்படல. ஓகேவா? ரெண்டு பேர்ல யாருமே மூவிக்கு போறதுக்கு விருப்பப்படல. ரைட்? சோ அங்க பாருங்க, neither Anya nor her brothers. brothersன்றது plural. அங்க என்ன verb கொடுத்திருக்காங்க, likesன்ற மெயின் verb கொடுத்திருக்காங்க. அது வந்து சிங்குலர் ஃபார்ம்ல கொடுத்திருக்காங்க. சிம்பிள் பிரசன்ட். ஓகே, சிம்பிள் பிரசன்ட் சிங்குலரா இருந்தா எஸ், இஎஸ், ஐஇஎஸ் ஆட் பண்ணணும்.
ப்ளூரலா இருந்தா மெயின் verb அப்படியே எடுத்து எழுதணும். ஆனா இங்க பக்கத்துல என்ன இருக்கு பாருங்க, her brothers. சப்ஜெக்ட் verb அக்ரிமெண்ட்ல இதுவும் பார்க்கணுமா? ரெண்டு சப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா வேர்ப்க்கு க்ளோசஸ்டா எந்த சப்ஜெக்ட் இருக்கோ அதோட வேர்ப் தான் நான் போடணும். ஓகேவா? இப் சப்போஸ் அங்க ஆனியா கொடுத்திருந்தாங்கன்னா லைக்ஸ்ன்றது கரெக்ட். பட் ஹர் பிரதர்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லைக்ஸ் வரக்கூடாது, லைக் வரணும். ஓகேவா? நெய்தர் ஆனியா nor her brothers like going to the movie. Then third one, either the singer or the songs he is singing is bad. என்ன சொல்லுங்க, ஒண்ணு ஒரு சிங்கரோ இல்ல அவர் சூஸ் பண்ண பாட்டோ ஏதோ ஒண்ணு பேடா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒண்ணு பேடா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அப்போ சிங்குலர், அங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் கரெக்டா தான் இருக்கு. ஓகேவா? சோ either the singer or the songs he is singing are bad. ஏன் இங்க ஆர் போட்டிருக்கோம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா சாங்ஸ்ன்றதான் பாட்டு பாடுறது. அப்ப சாங்ஸ்ன்றது ப்ளூரலா, சோ ப்ளூரல் verb ஆர் வரணும். அண்ட் he isன்றது கரெக்டான verb கொடுத்துருக்காங்க. சோ அங்க is வரணும், இங்க ஆர் வரணும். ஓகேவா? either the singer or the songs he is singing are bad. The next one, not only my neighbors but also I am helping to plant saplings in the park opposite our house. என்னோட நெய்பர் மட்டும் கிடையாது, நானும் என்ன பண்ணேன், plant saplings. ஓகேவா? கன்று நடுறதுல, எங்க வீட்டுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிற பார்க்ல கன்று நடுறதுல நானும் ஹெல்ப் பண்ணேன். ஓகேவா? here not only my neighbors but also I am. okay, அங்க amன்றது verb, verbக்கு closestா எந்த சப்ஜெக்ட் இருக்கு, I இருக்கு. ஓகேவா? சோ I வந்ததுனால present tenseன்றதுனால am போட்டிருக்காங்க. அப்போ கரெக்ட் தான். ஓகே, சோ the answer is no error. இந்த சென்டென்ஸ் கரெக்டா தான் இருக்கு. ஓகேவா? then fifth one, neither the performers nor the manager were interested in the show. ஒரு அந்த பர்ஃபார்மன்ஸோ, ஓகே, பர்ஃபார்ம் பண்றாங்க இல்லையா, அவங்களோ இல்ல அந்த மேனேஜரோ ரெண்டு பேர்ல யாருக்குமே என்ன இல்ல, அந்த ஷோல இன்ட்ரெஸ்டே இல்லைன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? neither the performers nor the manager were interested in the show. இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, மேனேஜர் இருக்கு. ஓகேவா? மேனேஜர் பக்கத்துல தான் வேர்ன்ற verb இருக்கு. ஓகே, சோ மேனேஜர் அப்படின்றதப்ப என்ன செய்யணும், அது வந்து சிங்குலர் சப்ஜெக்டா, சோ ஆன்சர் வாஸ் வரணும். neither the performers nor the manager was interested in the show. இதே performers கொடுத்திருந்தாங்கன்னா வேர் வரலாம். ஓகேவா? once again I repeat, verbக்கு பக்கத்துல இருக்கிற சப்ஜெக்ட் சிங்குலர்னா நம்ம சிங்குலர் verb தான் போடணும், ப்ளூரல்னா ப்ளூரல் verb போடணும். ஓகேவா? then sixth one, a pair of shoes are very costly today. இந்த நாட்கள்ல pair of shoes, ஓகே, ஒரு ஷூஸோட பேர் வாங்குறது அவ்வளோ காஸ்ட்லின்னு சொல்றாங்க. ரைட்டாமா? சோ a pair of shoes, ஷூஸ்ன்றது ப்ளூரல், ஆனா நல்லா பாருங்க, a pair ஒரு ஜோடி ஷூஸ்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அப்ப ஒரு ஜோடின்றது சிங்குலரா ப்ளூரலா? சிங்குலர், அப்சல்யூட்லி சிங்குலர். ஓகேவா? அப்போ அங்க ஷூஸ்க்கு ஆர்னு கொடுத்திருக்காங்க, இங்க வரும் ஷூஸ் மட்டும் கொடுக்கல, a pair of shoesனு கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ ஒரு ஜோடி ஷூ சிங்குலர் தானே வருது? எஸ், a pair of shoes is very costly today. ஜஸ்ட் ஷூஸ் மட்டும் இருந்ததுன்னா ஆர் கரெக்டா, நாங்க a pair கொடுத்திருக்காங்க, அதனால is வரும். ஓகேவா? the next one, my shoes are totally worn out. என்னோட ஷூஸ் வந்து சுத்தமா என்ன ஆயிடுச்சு, worn out ஆயிடுச்சு, கிழிஞ்சு போயிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அப்ப இங்க ஷூஸ்னே கொடுத்திருக்காங்க, என்னோட ஷூக்கள், ஓகே, என்னோட காலணிகள். சோ நோ எரர். இதுவே மை ஷூ இருந்துச்சுன்னா இஸ் வரணும், ஷூஸ்னு கொடுத்திருக்காங்க, சோ ஆர். இல்ல இங்கேயும் ஏன் பேர் ஆஃப் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா இஸ் தான் வந்திருக்கணும். ஓகேவா? the eighth one, physics are my favorite subject. physicsன்றது சிங்குலர். ஓகே, ஒரே ஒரு
சப்ஜெக்ட் தான் அது. ஆனா plural ஃபார்ம்ல இருக்கும், பட் சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் தான். So physics is my favorite subject. அதே மாதிரி mathematics is my favorite subject. Physics plural நினைச்சுட்டு r போடக்கூடாது. Then ninth one of the boys are coming now. ஓகே, நிறைய பாய்ஸ் இருக்காங்க, அதுல ஒருத்தர் என்ன பண்றான், இப்போ வரான்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா, ஒருத்தர், ஒன் ஆஃப் த பாய்ஸ். நிறைய பாய்ஸ் வந்து ஒரே ஒருத்தர் தான் சொல்றாங்க, அப்போ சிங்குலர். ஆனா இங்க என்ன verb கொடுத்திருக்காங்க, ஆர் கொடுத்திருக்காங்க. ஆர்ன்றது ப்ளூரல். அப்போ ஒன் ஆஃப் த பாய்ஸ் இஸ் கம்மிங் நவ். எஸ். தென் not only the residents of the area but also people from other parts of the city are protesting the mayor's decision to close the road. Residents of the area, அந்த ஏரியால இருக்கிற people மட்டும், வசிக்கிற people மட்டும் கிடையாது, from other parts of the city, சிட்டில இருந்து மற்ற பார்ட்ஸ்ல இருந்து கூட, மற்ற பகுதிகள்ல இருந்து கூட என்ன பண்ணாங்க, protesting, அதாவது ஒரு போராட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க. என்ன மாதிரி போராட்டம் பாருங்க, மேயர்ஸ் டெசிஷன் டு க்ளோஸ் த ரோட். மேயர் வந்துட்டு ரோட க்ளோஸ் பண்ணலான்னு சொல்றாரு, அதுக்கு அகைன்ஸ்டா இவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க, ப்ராட்டஸ்ட்ல கலந்துக்கிறாங்க. ஓகேவா, சோ people from other parts of the city, people மக்கள், நிறைய பேர். அப்ப ஆர்ன்ற plural verb கொடுத்திருக்காங்க. so this one is correct, no error, எந்த தப்புமே இல்ல, எல்லாமே கரெக்டா தான் இருக்கு. ஓகேவா, the next see, இதுவரை நம்ம கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜெக்ஷன்ஸ் பார்த்துட்டோம். ஓகேவா, இப்போ என்ன பார்க்குறோம், கோரிலேட்டிவ் கன்ஜெக்ஷன் பார்க்குறோம். கோரிலேட்டிவ்னா மல்டி வேர்ட் கனெக்டர்ஸ். இப்போ முன்னாடி பார்த்தோம்ல கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி, எய்தர் ஆர், நெய்தர் நார், இதெல்லாமே கோரிலேட்டிவ் கன்ஜெக்ஷன்ஸ். எய்தர் ஆர் அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டிவ், ஒன்னு இது இல்ல அது. ஓகேவா, தென் நெய்தர் நார்னா நெகட்டிவ் அடிஷன். நெகட்டிவ் அடிஷன்னா ரெண்டுமே இல்லைன்னு அர்த்தம். தென் தேர்ட் ஒன் not only but also mean இது மட்டும் இல்ல அதுவும் கூட. ஓகேவா, அடிஷன், ரெண்டு விஷயத்துல ரெண்டுமே சேர்ந்து நடக்குதுன்னு சொல்றாங்க. both andனா ரெண்டுமே. ஓகேவா, not only but alsoனா மீனிங் புடிச்சுக்கோங்க, இது மட்டும் இல்ல அதுவும் சேர்ந்து. ஓகேவா, both andனா ரெண்டுமே, சொல்லும் போதே ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து சொல்றது. கிளியராமா? எஸ். And see the C part. Join the two independent clauses in each case using the correlative conjunction mentioned in brackets to form a single sentence. என்ன சொல்லிருக்காங்க, join the two independent clauses. ரெண்டு independent clauses யோ join பண்ணுங்க. correlative conjunction கொடுத்திருக்காங்களே, அவங்களே கொடுத்திருப்பாங்களாம், அதை யூஸ் பண்ணி join பண்ண சொல்லிருக்காங்க. ஓகேவா, see the first one, wear your sweater, take a jacket. ரொம்ப சிம்பிள், ஒன்னு இந்த ஸ்வெட்டரை போடு, இல்லனா உன்னோட ஜாக்கெட்டை எடுத்துக்கோன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா, either wear your sweater or take a jacket. either முன்னாடி போட்டுக்கணும், ஓகே, or பின்னாடி போட்டுக்கிறோம். which mean ஒரு சென்டென்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி, which mean ஒரு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கன்ஜெக்ஷன், அண்ட் இன்னொரு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு கன்ஜெக்ஷன். சிம்பிளா புரிஞ்சிச்சா? either you wear your sweater or take a jacket. The next one, she finished all the chocolates, she ate all the biscuits. இங்க பாருங்க, அவ இந்த சாக்லேட் மட்டும் சாப்பிடல, இந்த பிஸ்கெட்டையும் சேர்த்து சாப்பிட்டா. ஓகேவா, அப்ப not only but also யூஸ் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. see the answer, she not only finished the chocolates but also ate all the biscuits. okay, இப்படி கூட எழுதிக்கோங்க, not only she finished the chocolates but also ate all the biscuits. okay, come right away, come after 5 in the evening. ரொம்ப சிம்பிள், ஒன்னு இப்போ வா, இல்லனா 5 மணிக்கு மேல வான்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா, either come right away or come after 5 in the evening. The next one, my uncle is coming, my cousin is coming. ரெண்டு பேருமே வராங்க, அங்கிளும் வராங்க கசினும் வராங்க, அப்ப both and யூஸ் பண்ண போறோம். so answer is both my uncle and cousin are coming. என்னோட அங்கிளோ என்னோட கசின் என்ன பண்றாங்க, வராங்க. the fifth one,
we did not go to the concert, we did not go to the movies. நாங்க கான்சர்ட்க்கும் போகல மூவிக்கும் போகல. we went neither to the concert nor to the movies. meaning கான்சர்ட்க்கும் போகல மூவிக்கும் போகல. ஓகேவா? நெகட்டிவ் அடிஷன். his claims are false, his facts are all wrong. அவனோட கிளைம்ஸ் மட்டும் ஃபால்ஸ் கிடையாது, அவன் சொல்ற ஃபேக்ட்ஸ்மே ஃபால்ஸ் தான். ஓகேவா? not only his claims are false but also his facts are all wrong. ஓகே, நான் ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் கன்ஜெக்ஷன்ஸ், அதை கரெக்டா போடுங்க. ரைட்? then see the next one. he is intelligent, he is hard working. அவன் இன்டெலிஜென்ட்டும் கூட hard working-ம் கூட. ஓகே, both and. he is both intelligent and hard working. I have not seen her, I have not spoken to her. நான் அவளை பார்த்ததும் கிடையாது, அவகிட்ட பேசினதும் இல்லை. ஓகேவா? so I have neither seen her nor spoken to her. அவகிட்ட நான் பார்த்ததும் இல்லை, அவளை கிட்ட பேசினதும் இல்லை. ஓகேவா? give me back my book, I am going to the principal. நீ வந்து என்னோட புக்கை கொடு, இல்லைன்னா நான் எங்க போறேன்? பிரின்சிபால் கிட்ட போறேன்னு சொல்றா. either give me back my book or I am going to the principal. either give my book back or I am going to the principal. then there will be mild rain in some areas, there will be thunder shows. there will be mild rain, கொஞ்சமா மழை எங்கயோ பெய்யும். then there will be thunder shows, thunder showsனா இடி இடிக்கும் சொல்றாங்க. ஓகேவா? either there will be mild rain in some areas or there will be thunder shows. my mother does not like watching television, I don't like watching television too. ஓகேவா? நெகட்டிவ் தாமா. என்னோட அம்மாக்கும் டிவி பார்க்கறது பிடிக்காது, எனக்கும் டிவி பார்க்கறது பிடிக்காது. so both my mother and I don't like watching television. the shop next door was not open, the shop around the corner also not open. இதை தெரியாதவங்க என்ன பண்ணிக்கோங்க, neither the shop next door was not open nor the shop around the corner was also not open. இப்படி கூட எழுதிக்கோங்க. ஓகேவா? இல்ல மீனிங் நல்லா புரியும் அப்படின்றவங்க இந்த ஆன்சர் யூஸ் பண்ணுங்க. neither the shop next door nor the one around the corner was open. okay? the burglars stole everything valuable from the house. பக்லர்ஸ்னா திருடர்கள். ஓகேவா? திருடர்கள் வந்துட்டு வேல்யூபிள், ரொம்ப வேல்யூபிளான திங்ஸ் எல்லாத்தையும் ஹவுஸ்ல இருந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, திருடிட்டு போயிட்டாங்க. they also damaged the furniture, furnitures என்ன பண்ணிட்டாங்க, டேமேஜ் பண்ணிட்டாங்க. the burglars not only stole everything valuable from the house but also damaged the furniture. see here, the burglars not only stole everything valuable from the house but also damaged the furniture. furniture என்ன பண்ணிட்டாங்க, டேமேஜ் பண்ணிட்டாங்க. then 14th, the auto drivers have gone on a strike, the taxi drivers have gone on a strike too. auto driverரும் சரி டாக்ஸி டிரைவரும் சரி ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஸ்ட்ரைக்குக்கு போயிருக்காங்க. ஓகேவா? so both the auto drivers and the taxi drivers have gone on a strike. the fans in the hall were not running, the windows were also not open. இந்த ஹால்ல இருக்கிற ஃபேனும் ஓடல, விண்டோஸ் என்ன பண்ண முடியல, ஓபன் பண்ண முடியல. neither the fans in the hall were running nor the windows were open. இங்க verb பாருங்க, fans ஓகேவா plural, so were plural verb, windows plural verb. ஓகேவா? இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு சென்டென்ஸ்க்கு சப்ஜெக்ட் verb agreement. right? see the next one. underline the subordinating conjunctions which introduces the dependent clause in each of the sentences given below. நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், கீழே கொடுத்திருக்க சென்டென்ஸ் எல்லாத்துலயுமே ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருப்போம். ஓகேவா? சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன், சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷனுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது டிபெண்டன்ட்டா இருக்கும், பின்னாடி இருக்கிறது இண்டிபெண்டன்ட்டா இருக்கும். சில கேசஸ்ல மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ட் வந்துரும், அதுக்கப்புறமா டிபெண்டன்ட் வந்துரும். ஓகேவா? we should leave, okay, நாங்க போகணும். as soon as she comes, அவ வரதுக்கு முன்னாடி நாங்க என்ன பண்ணணும்,
போயிடணும் ஓகேவா here as soon as is the conjunction they behave as if they are superior to all other human beings அவங்க எப்படி பிஹேவ் பண்ணாங்க இருக்கிற எல்லா மனிதர்களுக்குமே அவங்க தான் என்னவோ பெரிய ஆள் மாதிரி பிஹேவ் பண்றாங்க ஓகேவா சுப்பீரியர் ரொம்ப பெரியவங்கன்னு ஓகே so as if is the subordinating conjunctions we won't be allowed to enter because we don't have passes நாங்க வந்துட்டு இங்க allow பண்ண முடியாது ஓகேவா நாங்க இது உள்ள போக முடியாது ஏன்னா எங்க கிட்ட என்ன இல்ல பாஸ் இல்ல because is the subordinating conjunction you can finish your work while I am cleaning my room நீ வந்து உன்னோட ஒர்க்லாம் ஃபினிஷ் பண்ண எப்போன்னு பார்த்தனா நான் என்னோட ரூமை க்ளீன் பண்ணும் போது நீனு உன் ஒர்க்கை ஃபினிஷ் பண்ணிடு while is the since you didn't submit the report on time your grades will suffer நீ வந்து இன்னமும் என்ன பண்ணல உன்னோட ரிப்போர்ட்டை கரெக்ட் டைம்க்கு சப்மிட் பண்ணல ஓகேவா அதனால உன்னோட கிரேட்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் சஃபர் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க here since is the subordinating conjunction then sixth one he attacked me before I had time to react here he attacked me is the clause one type of clause and I had time to react this is the second clause here we used the conjunction before the conjunction use பண்ணி two clause என்ன பண்ணிக்கோ join பண்ணிருக்கோ so before is the subordinating conjunction here see the seventh one I had not locked the front door so that my brother couldn't have to knock okay நான் என்ன பண்ணல என் front door lock பண்ணல so that அதனால my brother couldn't have to knock என் தம்பி என்ன பண்ண வேணாம் டோரை நாக் பண்ண வேணாம் சொல்றாங்க ஓகேவா here so that is the subordinating conjunction the eighth one until our exams are over we will not be able to relax எங்க எக்ஸாம்லாம் முடியறது வரைக்கும் எங்களால என்ன பண்ண முடியாது ரிலாக்ஸா இருக்க முடியாது ஓகேவா here until is the verb until is the subordinating conjunctions the ninth one she has been training her staff in order to prepare them for the project அவங்க என்ன செய்றாங்க அவங்களோட ஸ்டாஃப் எல்லாரும் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க ஓகேவா எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட்காக so in order to is a subordinating conjunction here then 10th one after she had left I read the letter she had given me அவ போனதுக்கு அப்புறமா என்ன செஞ்சா அவ கொடுத்த லெட்டரை படிச்சுன்னு சொல்றாங்க ஓகேவா here after then 11th one the children jumped into the swimming pool before anybody could stop them here before is the subordinating conjunction then 12th one she cut short my sentences whenever I started to say something okay நான் எப்பலாம் ஏதாவது சொல்ல வரணும் அப்பலாம் அவ என்ன செய்வா என்ன வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுவா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா here whenever is the subordinating conjunction then 13th unless there is more rains this year the country might have a drought here unless இந்த இயர்ல நிறைய மழை வரலனா the country might have a droughtனா வறண்டு போகுது ஓகேவா இந்த கண்ட்ரி என்ன ஆகும் வறண்டு போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றாங்க might யூஸ் பண்ணிருக்காங்க might is the less possibility okay so unless is the conjunction here then 14th will you please take me along with you when you fishing next நீ மறுபடியும் மீன் பிடிக்க போவலையா fishing okay அப்ப என்ன செய் என்னையும் கூட அழைச்சிட்டு போன்னு சொல்றாங்க ஓகேவா here when is the subordinating conjunction then 15th I cannot find my exercise books where I had left them last night நான் வந்து லாஸ்ட் நைட் வந்து எங்க என்னோட புக்கை வச்சேன்னு தெரியல so I cannot find my books okay என்னோட புக்ஸ் என்னால ஃபைண்ட் பண்ண முடியல கண்டுபிடிக்க முடியல here where is the subordinating conjunction the next fill in the blanks in the sentences given below choosing appropriate conjunctions from those given in brackets கீழ கொடுத்திருக்கிற bracketல இருந்து கரெக்டான கன்ஜங்ஷன் எடுத்து என்ன பண்ண சொல்லிருக்காங்க ஃபில் பண்ண சொல்லிருக்காங்க ரொம்பவே ஈஸியா இருக்க போகுது see dash he was unwell he played the match அவன் வந்துட்டு நல்லா இல்ல ஓகே அவனுக்கு உடம்பு சரியில்லை அவன் என்ன செய்யறான் மேட்ச விளையாடுறான் ஓகே whileனா அதே நேரத்தில் வரணும் even though-னா ஒரு நெகட்டிவ் மீனிங் இருக்கும் ஆனா பாசிட்டிவ் ஒரு மீனிங் இருக்கும் ஓகேவா ஒரு நெகட்டிவ் ஒரு பாசிட்டிவ் இருக்கிற இடத்துல even though யூஸ் பண்ணணும்
ரைட். ஸோ இங்க பாருங்க, அன்வெல் அன்வெல்னா அவன் நல்லா இல்லை, உடம்பு சரியில்லாம இருக்கான், இருந்தாலும் அவன் என்ன பண்றான், மேட்ச் விளையாடுறான். ஓகேவா? ஸோ ஈவன் தோ, ஒரு நெகட்டிவ் ஒரு பாசிட்டிவ் இருக்கும்போது ஈவன் தோ யூஸ் பண்ணும். ரைட். Even though he was unwell, he played the match. Then second one, I shall meet her dash you want me to. Okay, நான் வந்துட்டு அவளை மீட் பண்ணுவேன், நீ நான் மீட் பண்ணலாம் நீ விரும்பினா அவளை மீட் பண்ணுவேன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ விரும்பினால், ஓகே, இருந்தால், இருந்த போதும் அந்த மாதிரி வரதப்போ இஃப் யூஸ் பண்ணணும், இஃப் கண்டிஷன். ஒருவேளை நீ விரும்பினால், ஓகே, ஐ ஷல் மீட் ஹர் இஃப் யூ வாண்ட் மீ டு. பட்னா ஆனால் மீனிங் வரும். ஓகேவா? தென் தேர்ட் ஒன், he is quite old now dash he is still very strong. அவ வந்துட்டு கொஞ்சம் வயசாயிடுச்சு அவனுக்கு, இருந்தாலும் அவ எப்படி இருக்காங்க, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? he is quite old now but he is still very strong. இது ஆனாலும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? the next one, give him a call dash you can. ஓகே, உன்னால எப்ப முடியுமோ அப்போ வந்துட்டு அவனுக்கு என்ன பண்ண, கால் பண்ணுன்னு சொல்றாங்க. give him a call whenever you can. உன்னால எப்ப முடியுதோ அப்போ. ஓகே, then fifth one, wait for me dash I come back. நான் வர வரைக்கும் எனக்காக என்ன பண்ணுங்க, வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க. wait for me until I come back. வர வரைக்கும், அது வரைக்கும். untilனா அது வரைக்கும், unlessனா இது செய்யலன்னா உனக்கு அது நடக்கும் அப்படின்றப்ப unless யூஸ் பண்ணும். then dash she has her faults we all admire her. என்னதான் அவ மேல ஃபால்ஸ் இருந்தாலும் நாங்க எல்லாருமே அவளை என்ன பண்றோம், அட்மையர், ஓகே, வியக்கத்தக்கமா பாக்குறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, although she has her faults we all admire her. நான் சொன்னல, ஒரு நெகட்டிவ் ஒரு பாசிட்டிவ் இருந்தா although even though இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். in seventh one, I have not met him dash last year. ஓகே, நான் லாஸ்ட் இயர்ல இருந்து அவளை என்ன பண்ண முடியல, பார்க்க முடியல. ஓகேவா? அன்டில்னா அது வரைக்கும்னு வரும். so since தான் இங்க ஆன்சர். I have not met him since last year. லாஸ்ட் இயர்ல இருந்து நான் வந்து என்ன பண்ணல, அவளை பார்க்கல. we shall start dash you are ready. நீ எப்போ ரெடின்னு சொல்றியா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். we shall start when you are ready. எப்பொழுது. ஓகே, so when. the ninth one, dash is naughty he is good at hot. அவ வந்து நாட்டி தான், இருந்தாலும் அவ வந்துட்டு உள்ளத்தால ரொம்ப நல்லவன் சொல்றாங்க. ஓகேவா? so though he is naughty he is good at hot. although even though ஓகே, எல்லாமே ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் வரும்போது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. and 10th one, she has not invited me dash I am not her friend. அவ வந்து என்னை இன்வைட் பண்ணல, ஏன்னா நான் வந்து அவளோட ஃப்ரெண்ட் கிடையாது. ஓகேவா? so since I am not her friend. then 11th one, Kapil fed his cat dash he left for school. ஓகே, கபில் வந்துட்டு அவன் ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அவன் என்ன செய்யறான், அவனோட டாக் கேட்டுக்கு ஃபீட் பண்ணிட்டு போறான்னு சொல்றாங்க, சாப்பாடு கொடுத்துட்டு போறான்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? so Kapil fed his cat before he left for school. let us shout the windows, let us shut the windows there dash there is storm. ஓகே, நம்ம இப்ப என்ன பண்ணலாம், விண்டோஸை சாத்தலாம், ஷட்னா சாத்தலாம், ஏன்னா இப்போ ஸ்டோமா இருக்கு, ஒரு புயலா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆப்ஷன் so that in case. let us shut the windows in case there is a storm. சப்போஸ் ஸ்டோமா இருந்தால் நாம விண்டோஸை க்ளோஸ் பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க. ஓகே, then 13th one, I finished tidying my room dash you were cooking. நீ குக் பண்ணிட்டு இருந்தப்போ நான் என்ன செஞ்சேன், என் ரூமை கிளீன் பண்ணிட்டேன். ஓகேவா? tidyingனா கிளீன் பண்றது. while you were cooking, ஒரு வேலை நடக்கிறதப்போ இன்னொரு வேலை நடக்குதுன்னா அங்க while யூஸ் பண்ணணும். I finished tidying my room while you were cooking. what was the stranger doing dash you first saw him at your door. நீ வந்து அந்த டோர் கிட்ட அவனை பாக்குறதப்போ அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர்னா யாரோ முன்ன பின்ன தெரியாத ஒருத்தர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னு கேக்குறாங்க. ஓகேவா? அப்பொழுது. ஓகே, டைம்ன்றதப்போ when. what was the stranger doing when you first saw him at your door. the next, he was explaining things to me
dash I didn't know anything. என்ன செய்யறான், எனக்கு எதுவுமே தெரியாத மாதிரி அவன் வந்துட்டு விஷயங்கள் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றான். ஓகேவா? சோ as if எனக்கு எதுவுமே தெரியாத மாதிரி அவன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றான்னு சொல்றாங்க. ரைட்? தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், join each pair of sentences using the given conjunction. The same கொடுத்திருக்க conjunction யூஸ் பண்ணி ரெண்டு பேரையும் என்ன பண்ண போறோம், ஜாயின் பண்ண போறோம். see here, so but else and or. இங்க கொடுத்திருக்க conjunctions. ஓகே, சோனா அதனால், பட் ஆனால், எல்ஸ் ஒருவேளை, ஓகே, இல்ல இது இல்ல அதுன்ற கண்டிஷன் அப்ப எல்ஸ், அண்ட் மற்றும், ஆர்னா அல்லது. she is talented, she has very good contact. she is talented, அவ ரொம்ப talent. ஓகே, என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்க, and யூஸ் பண்ணிக்கலாம். she is talented and has very good contact, அவளுக்கு நிறைய கான்டாக்டும் இருக்கு. write properly, don't write at all. ஓகே, ஒன்னு எழுதுனா நல்லா எழுது, இல்லைன்னா எழுதவே எழுதாத. so write properly or don't write at all. ஒன்னு இதை செய் இல்ல அதை செய். and third one, the crowd was screaming, we could not hear the music. crowd வந்து ரொம்ப சத்தமா இருக்கு. ஓகேவா? so அந்த மியூசிக் எங்களால என்ன பண்ண முடியல, கேட்க முடியல. the crowd was screaming, so we could not hear the music. It was a great performance. The sound arrangement was poor. Performance வந்து ரொம்ப கிரேட்டா செமையா இருந்தானா சவுண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து ரொம்ப புவரா இருந்ததுன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? It was a great performance, but ஆனால், but the sound arrangement was poor. The profit of the company have gone up. He took over. கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் வந்து ரொம்ப மேல மேல போயிடுச்சு. எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவன் வந்துட்டு அந்த கம்பெனியை டுக் ஓவர் பண்ணிட்டான், அவன் அந்த கம்பெனியை பாத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். since he took over, the profit of the company have gone up. even though or as well as but neither நடிங்க நியூ கன்ஜெக்ஷன் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்கோம். even though நான் சொன்ன ஒரே பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் இருக்கிறது even though, ஆர்னா அல்லது, as well asனா ரெண்டுமே, இதே மாதிரியே இதுவும் அப்படின்னு. பட் ஆனால், நெய்தர்னா ரெண்டுமே நடக்கல, நெகட்டிவ் அடிஷன். ஓகே, France has not signed the treaty. Spain has not signed the treaty. பிரான்ஸும் இதுல சைன் பண்ணல, ஸ்பெயினும் சைன் பண்ணல. ஓகேவா? சோ ரெண்டு பேருமே பண்ணல. neither nor, neither France nor Spain has signed the treaty. His parents are proud of him. His friends are proud of him. அவனோட பேரண்ட்ஸும் அவனை பார்த்து ப்ரௌடா ஃபீல் பண்ணாங்க, அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் அவனை பார்த்து ப்ரௌடா ஃபீல் பண்றாங்க. His parents as well as his friends are proud of him. Hurry up, you will miss the bus. சீக்கிரமா போங்க, இல்லைன்னா நீங்க என்ன பண்ணுங்க, பஸ்ஸை மிஸ் பண்றீங்க. ஓகேவா? hurry up or you will miss the bus. See the ninth one. She has gone through a very difficult time. You will never hear her complain about her troubles. அவளுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப நிறைய டிஃபிகல்ட் டைம், கஷ்டமான தருணங்கள் நிறைய தாண்டி வந்திருக்கா. இருந்தாலும் you will never hear her complain about her troubles. அவளோட கஷ்டங்களை பத்தி அவ கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணிருக்க முடியாது, கேட்டிருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? she has gone through a very difficult time, yet you will never hear her complain about her troubles. 10th one, the children are often undisciplined. The teacher never loses his patience. children வந்துட்டு undisciplined பிஹேவ் பண்ணாலும் அந்த டீச்சர் வந்து என்ன பண்ணல, அவரோட பேஷன்ஸ், அவரோட பொறுமையை விட்டு கொடுக்கலன்னு சொல்றாங்க. even though, ஓகே, ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் இருக்கு பாருங்க. even though the children are often undisciplined, the teacher never loses his patience. my legs are aching badly. என் கால் வந்து ரொம்ப மோசமா வலிக்குது. I have been playing football all day today. நான் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன், இந்த நாள் ஃபுல்லா ஃபுட்பால் விளையாட்டே இருந்தேன், அதனால என் கால் என்ன பண்ணுது, வலிக்குது. ஓகேவா? my legs are aching badly because I have been playing football all day today. my mother loves watching tennis. my sister also loves watching tennis. என்னோட அம்மாவும் என்னோட தங்கச்சி ரெண்டு பேருக்குமே என்ன பிடிக்கும், டென்னிஸ் பார்க்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகேவா? ரெண்டு பேருக்குமே. அப்ப both and, both my mother
and my sister love watching tennis. Let us start the trek early in the morning. We can reach the base camp before dark. நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம், ட்ரெக்கிங்கை இப்பவே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அப்போதான் என்ன பண்ண முடியும், இருட்டு ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த கேம்புக்கு போய் சேர முடியும். ஓகேவா? so that let us start the trek early in the morning. அப்போதான் so that we can reach the base camp before dark. He alerted the police. He prevented the thief from escaping. அவன் போலீஸ் அலர்ட் பண்ணிட்டான், அந்த thief திருடர்களும் தப்பிச்சு போறதுல இருந்து காப்பாத்திட்டான். ஓகேவா? so he not only alerted the police, போலீஸ மட்டும் அலர்ட் பண்ணல, திருடங்க தப்பிச்சு போறதையும் அவன் என்ன பண்ணிட்டான், தடுத்து நிறுத்திட்டான். ஓகேவா? Nobody is allowed to leave the hall. The examination is going on. யாருமே இந்த ஹாலை விட்டு இப்ப போக முடியாது, ஏன்னா எக்ஸாமினேஷன் வந்துட்டு போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? Nobody is allowed to leave the hall while the examination is going on. எக்ஸாமினேஷன் நடக்கும் போது யாருமே ஹால்குள்ள போக முடியாது, ஹாலை விட்டு போக முடியாது. ஓகேவா? சோ கன்ஜெக்ஷன் என்னன்னு புரிஞ்சுதா? எஸ், 3 types of conjunction பார்த்துட்டோம், and conjunctionsல நிறைய exercises பார்த்தாச்சு. ஓகேவா? and thank you so much.